ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ವ್ರತವೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸುವುದುಂಟು. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾನುವಾರದ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಓಂ ಮುದಕರತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೆ ಭದೈತ್ಯಕಂ ನತಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ. न ते तराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयाधिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं. महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् अभ्युपैति सोचिरात् अभ्युपैति सोचिरात् इति श्री गणेश पंचरत्नं स्तोत्रम्
ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ. 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಗಳ ನಾಮಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬಹುಳ ಚತುರ್ಥಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಕು 2026ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ವ್ರತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿಶ್ವಾಧಾರ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ. ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಭವ ಭಯ ನಾಶ. ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಭವ ಭಯ ನಾಶ.
सुरमुनिवन्दित श्री गणेश। सुरमुनिवन्दित श्री गणेश। गजानन गजानन। गौरीपुत्र गजानन। गजानन गजानन। मूषकवाहन मोदकहस्त। मूषकवाहन मोदकहस्त। चामरकर्ण विलंबित सूत्र। चामरकर्ण विलंबित सूत्र। विनायक विनायक। विश्वाधार विनायक। विनायक विनायक। गजानन गजानन। गजानन विनायक। श्री सिद्धि विनायक स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः। अहं गापयामि, कृपया अनुगायन्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र
त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। Prescribed duties should never be renounced. If by illusion one gives up his prescribed duties, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. ನಿಷಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಉಚಿತವಾದದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ನಿಷಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ. ಆದರೆ ನಿಯತ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗವು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೋಹಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಅದರ ಪರಿತ್ಯಾಗವು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಮನಸೋಚ್ಛೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಬದುಕು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎ ಸೀಕರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ತ್ಯಾಗ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಪಾತ್. ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಘೋರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧ ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದೋ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದರ ತ್ಯಾಗ ಉಚಿತವಾದದ್ದು. ಆದ್ರೆ
ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. Abandonment of obligatory duties is considered by Lord Krishna as the lowest and the darkest. Every individual has his own obligations to himself and to others in society. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದು. They include both the unavoidable daily duties as well as the special duties that arise on special occasions in the life of an individual and in the society of the times. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. Therefore, as long as an individual is a member of the society, enjoying the social life and demanding protection and profit from the society, he has no right, according to the Hindu code of living, to abandon his obligatory duties. ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. Even if one abandons one's moral duties in ignorance, one is not excused. For as in the civil laws of the modern world and in the physical laws of the phenomenal world, so in the spiritual kingdom also, ignorance of the law is no excuse. Out of ignorance and lack of proper thinking, if an individual ignores his obligations and refuses to serve the world, he is living in that abandonment. He is considered as tamasic. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರುವರೋ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವರೋ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜೀವನದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇವು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ನೈತಿಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿನಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ನೆಪ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ, ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬದುಕಿನಿಂದ ಕಲಿತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಪಗಳನ್ನು, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇಳಿಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜೀವನದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಾಗುವುದು, ನೀತಿಯಾಗುವುದು. ಆದ್ರಿಂದ ತಾಮಸತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದನ್ನು ತಾಮಸ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಸರಿಗೆ ಪಂಚೆಯೋ ಹೊದಕ್ಕೆ ಹರಕು ಚಿಂದಿಯೋ ಮೈಗೆ ಪರಮಾನ್ನ ಭೋಜನವೋ ತಿರುಪೆಯಂಬಲಿ.
ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಧನಿಕ ಬಡವರಿರುವರು ಮುಂದೆ, ಕರುಬು ಕೊರಗೆ ತಕೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕರುಬು ಕೊರಗೆ ತಕೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತಿರುಪೆ ಅಂಬಲಿಯೋ, ತಿರುಪೆಯ ಅಂಬಲಿಯೋ. ಬಡವರಿರುವರು ಮುಂದೆ, ಬಡವರು ಇರುವರು ಒಂದೇ. ಕೊರಗೆ ಏತಕೆಲೋ, ಕೊರಗು ಏತಕೆ ಎಲ್ಲೋ. ಸರಿಗೆ ಪಂಚೆ, ರೇಷ್ಮೆಯಂಚಿನ ಪಂಚೆ. ತಿರುಪೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಅಂಬಲಿ ಗಂಜಿ, ಕರುಬು ಗೊಣಗಾಟ, ಕೊರಗು ಚಿಂತೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಷ್ಮೆಯ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟರು, ಹರಿದ ಚಿಂದಿಯನ್ನು ಉಟ್ಟರು, ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ. ಮತ್ತು ಪರಮಾನ್ನವನ್ನು ಉಂಡರು, ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದರು, ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇರದಿದ್ದರೂ ಕೊರಗದೆ ಬದುಕು ಎಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. A rich person may have a silk cloth with embroidery to wear over his body. A poor person may wear just rags. They may eat multi-course meals and collected alms respectively. But in the final analysis, both end in the same fate, that is death. Even after knowing this, why do you feel jealous and worry? ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸರಿಗೆ ಪಂಚೆಯೋ ಹೊದಿಕೆ, ಹರುಕು ಚಿಂದಿಯೋ ಮೈಗೆ, ಪರಮಾನ್ನ ಭೋಜನವು ತಿರುಪೆಯಂಬಲಿ. ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಧನಿಕ ಬಡವರಿರುವರು ಮುಂದೆ, ಕರುಬು ಕೊರಗೆ ತಕೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆನಂದ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರದಾಡುವುದು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ತೊರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕತ್ವವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗು ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಸದಾಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದ ಅತಿ ಧನಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಂಗಳನ್ನವನ್ನು ತಿಂದ ಕಡು ಬಡವನಿಗಾಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಯಾರು, ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ತಾನು ಏನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪರಿವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಆ ನಿದ್ದೆಯ ಆನಂದದ ಪ್ರಮಾಣ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ ಉಂಡ ಆಹಾರವಾಗಲಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂದ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮನೋಭಾವ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವವಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆನಂದವಾಗಿರಬಹುದು. ಧನಿಕನಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಕೊನೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಕೊರಗಿಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಧನಿಕನಾದರೂ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರ
ಇನ್ನು ಕಡು ಬರುವನಿಗೆ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯದ ನಿಧಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನ ಕೊರಗು ಅವನಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಲಾರದು. ಇವನೂ ಸಹ ಭಾವದರಿದ್ರನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಅಂತಹ ತೃಪ್ತ ಮನೋಭಾವದ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಕೊರಗು ರಹಿತವಾದ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಗಿ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾಮಸತ್ಯಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ರಾಜಸಿಕ ತ್ಯಾಗ ಎಂತಹುದು, ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಎಂತಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿಶ್ಶಾಂತಿಶ್ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.